So, welcome all of you to my channel of online education in mathematics. You are watching classes of real analysis. In real analysis, we have seen first unit. We have completed first unit, and topics which we have seen in unit 1, they are algebra of sets, sigma algebra of sets, outer measure, properties of all this, etc. Now we will start second unit. Syllabus of second unit contains measurable sets, Lebesgue measure, properties of Lebesgue measure, and non-measurable sets. So first of all, we will see measurable set. What is measurable set? In first unit, we have seen outer measure of a set. From that definition of outer measure or concept of outer measure, we will define measurable set. When any set, subset of R is said to be a measurable set. So here its definition: a subset E of R is said to be measurable set if for each set A, outer measure of A is equal to outer measure of A intersection E plus outer measure of A intersection E complement. So this is the definition. You can check whether the given set E is measurable or not. For that, you have to take outer measure of A intersection E and outer measure of A intersection E complement. Addition of these two must be equal to outer measure of A. Simple. Using this definition, we will prove some results. First result, so that phi, that is empty set, is measurable set. આમ તો જેનું આઉટર મેજર મળી શકે એ બધા જ મેઝરેબલ સેટ હોય નોર્મલી, પણ આપણે ડેફિનેશન થી બતાવવાનું રહેશે કે કોઈ પણ સેટ મેઝરેબલ સેટ છે કે નહીં. So first result, phi empty set is measurable set. તો કોઈ પણ સેટ ને મેઝરેબલ પ્રૂવ કરવા માટે તમારે એક આર્બિટરી સેટ A લેવો પડશે. So let A be any set. Then now right hand side of this definition is M star outer measure of A intersection E ના બદલે આપણે શું આપણી પાસે સેટ છે phi empty set null set plus outer measure of A intersection complement of null set. So this is equal to outer measure of A intersection null. Intersection of any set with null set is null. So M star phi.
plus A intersection phi complement. Phi complement is nothing but R because all are subsets of R. So empty set માં એક પણ એલિમેન્ટ નથી તો એનો કોમ્પ્લિમેન્ટમાં બાકીના બધા જ એલિમેન્ટ્સ હોય એટલે કે R ના બધા જ એલિમેન્ટ્સ હોય તો phi complement is R. Now intersection of any set with R is the set itself. So this is equal to A. And we know that outer measure of phi is 0. So m star phi is 0 and m star A intersection R is A. So 0 plus m star A, that is equal to m star A. So we have proved that m star A equal to m star A intersection phi plus m star A intersection phi complement. So as per definition, phi is measurable set. Therefore phi is measurable set. Second result, R is measurable set. Again take some arbitrary set, let A be any set, then હવે આમાં શું કરવાનું આપણે A intersection R લેવાનો અને A intersection R complement લેવાનો. So m star A intersection R plus m star A intersection R complement equal to A intersection R, as we had said earlier, m star A intersection R is A and R complement is phi. Phi complement is R, so R complement is phi. So here m star A intersection phi. So this is equal to m star A plus A intersection phi is phi. So m star phi. And outer measure of phi is 0. So this is equal to m star A plus 0, which is equal to m star A. So as per definition, this set R is measurable set. Third result, if outer measure of E equal to 0, then E is measurable set. તો અહીંયા આપણને આટલું આપી દીધું છે કે m star E equal to 0 છે ને પ્રૂવ કરવાનું છે E measurable set. તો આપણે બતાવવાનું રહે m star A equal to m star A intersection E plus m star A intersection E complement. આવું રિઝલ્ટ આપણે પ્રૂવ કરવાનું થાય મેઝરેબલ હોવા માટે. તો A તો કોઈ આર્બિટરી સેટ લેવાનો જ છે. So let A be any set. Now by set theory, A equal to A intersection E union A intersection E complement. આ તમે સેટ થિયરીમાં જોયું હશે તો ખ્યાલ હશે તમને કે કોઈ એક સેટની સાથે કોઈ એક બીજા સેટનો કોમ્પ્લિમેન્ટ ઇન્ટરસેક્શન લઈએ તો A અને E નો કોમન પાર્ટ આવશે આમાં અને પછી A intersection E complement એટલે E સિવાયનો જે પાર્ટ છે એની સાથે એનો A ની સાથે કોમન પાર્ટ આવ્યો તો A નો E સાથેનો કોમન પાર્ટ આવી ગયો અને E સિવાયના સાથેનો પણ કોમન પાર્ટ આવી ગયો તો મતલબ A નો બધો પાર્ટ આવી જાય. તમે વેન ડાયાગ્રામ થી આને વેરીફાઈ કરી શકો. તો A equal to A intersection E union A intersection E complement. તો હવે અહીંયા E ના બદલે કોઈ પણ સેટ હોય E ની જગ્યાએ કોઈ પણ સેટ હોય એક સેટ અહીંયા લ્યો E જે કોઈ સેટ આપ્યો હોય તે અને એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ અહીંયા લો અને આ બંને જગ્યાએ A રાખો તો આ બંનેનો યુનિયન જે છે એ જ થાય. And m star is finite sub-additive. That we know. આપણે outer measure finite sub-additive છે એવું આપણે પ્રૂવ કર્યું છે. તો
M star is finite sub-additive. So from this, M star A is sub-additive, so less than or equal to. Finite means number of sets are finite. So here there are two sets, union of two sets, A intersection E and A intersection E complement. So M star of A intersection E plus M star of A intersection E complement. Finite sub-additive ની definition માં શું હતું કે finite union of sequence લઈએ, finite number of sets નો union હોય તો દરેકના individual outer measure લઈ અને એનો sum કરવાનો, summation એટલે કે sum કરવાનો. અને સબ એડિટિવ હોવાના કારણે અહીંયા less than or equal to, additive હોત તો equal to. So M star A is less than or equal to M star A intersection E plus M star A intersection E complement. So our result જે આપણને મળ્યું, result number 1, this is true for any set E, because this is true for any set E by set theory. I said earlier that you can replace any set here instead of E, but you have to take complement of that set here. So this result number 1 is true for any set E, every set E. તો હવે કોઈ પણ વખતે જ્યારે આપણે આ મેઝરેબલ સેટ પ્રૂવ કરવાનું આવશે ત્યારે આ M star A equal to પ્રૂવ કરવાનું હોય છે. અહીંયા E સેટ ને મેઝરેબલ પ્રૂવ કરવો હોય તો અહીંયા equal to પ્રૂવ કરવાનું હોય. તેમાંથી less than or equal to તો દરેક સેટ માટે સાચું જ છે, એટલે ખાલી greater than or equal to જ પ્રૂવ કરવાનું રહે. તો જ્યારે જ્યારે આપણે કોઈ સેટ ને મેઝરેબલ પ્રૂવ કરવાનો હશે, એ સેટ ને નામ આપણે જો જે કાંઈ આપ્યું હોય તે, પણ ઈ સેટ માટે આ રિઝલ્ટ જે ઇક્વલ ટુ પ્રૂવ કરવાનું છે એમાંથી લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ દર વખતે આપણે સિમ્પલી આ રીતે લખી દઈશું, બાય સેટ થિયરી એન્ડ ફાઇનાઇટ સબ એડિટિવિટી ઓફ M star. માત્ર આપણે દરેક વખતે ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ પ્રૂવ કરીશું. નાઉ A intersection E, so common part of A and E, that is subset of E. Now M star is monotone, therefore subset હોય ત્યારે monotony નો use કરીએ તમે આપણે, તો M star of A intersection E subset નું less than or equal to M star E. But M star E equal to 0, that is given in hypothesis. M star E equal to 0. So this is because M star is monotone and M star E equal to 0. Therefore, now outer measure of any set cannot be negative. તો આ તો આવ્યું આપણે less than or equal to 0. તો નેગેટિવ તો હોઈ ના શકે, તો શું હોય? ઇક્વલ ટુ 0. Therefore M star A intersection E equal to 0. Also A intersection E complement is subset of A, કારણ કે આ બંનેનો કોમન પાર્ટ, તો એમાં A નો પાર્ટ જ આવશે, A નો પાર્ટ આવશે. So it is subset of A. Every member of A intersection E complement are members of A, because this is intersection. So this implies again by monotony of M star A intersection E complement is less than or equal to, subset હોય ત્યાં less than or equal to M star A. તો હવે આ જે રિઝલ્ટ મળ્યો આપણને, અહીંયા બંને સાઈડમાં પ્લસ M star A intersection E કરીએ તો અહીંયા પ્લસ કરીએ, તો અહીંયા પ્લસ કરીએ, પણ
જો આ કંઈક અમાઉન્ટ હોય તો આ બે સાઈડ કરવી પડે, પણ આ 0 છે. m star a intersection e is 0. m star a intersection e is 0. તો 0 તો એડ કરી જ શકાય. તો આપણે લેફ્ટ સાઈડ 0 એડ કર્યું, એટલે કે m star a intersection e એડ કર્યું. તો m star a intersection e plus m star a intersection e complement is less than or equal to m star a. This is number 2. So we have proved that m star a is greater than or equal to this, and earlier we have proved that m star a is less than or equal to this. So both are equal. So from 1 and 2 we get m star a equal to m star a intersection e plus m star a intersection e complement. So by the definition of measurable set, we can say that E is measurable set, hence E is measurable set. So what we have proved, if any set has outer measure 0, then it is measurable set. So we can say that any set with outer measure 0 is measurable set. Fourth result, if E is measurable set, then E complement is also measurable set. કોઈ સેટ મેઝરેબલ હોય તો એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ પણ મેઝરેબલ થાય. Given that E is measurable set. So by definition, for each set A, m star A equal to m star A intersection E plus m star A intersection E complement. Now just interchange these two terms. First term take m star A intersection E complement, and second term as m star A intersection E. A plus B ke B plus A, both are same. So we are writing for second term as first term and first term as second term, rearranging the term. Now this is okay, A intersection E complement plus m star A intersection E is nothing but complement of E complement. You know that E complement of E complement is again itself E. So instead of E, we can write complement of E complement. તો અહીંયા જે સેટ હોય એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ અહીંયા હોય અને બાકીનું પેલા ડેફિનેશન પ્રમાણે જ છે. તો આ જે સેટ છે એ મેઝરેબલ સેટ કહેવાય બાય ડેફિનેશન. So E complement is measurable set. તો E measurable હોય તો એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ પણ measurable થાય. Now if E1 and E2 are measurable sets, then E1 union E2 is also measurable. Fifth result. તો E1 measurable હોય, E2 measurable હોય તો બંનેનો યુનિયન પણ measurable થાય. Given that E1 is measurable set, so by definition for each set A, m star A equal to m star A intersection E1 plus m star A intersection E1 complement. Say this equation number 1. And E2 is also measurable set. So for each set B, હવે આપણે set A ની જગ્યાએ B લીધો.
m star b equal to m star b intersection e2 plus m star b intersection e2 complement. અને નંબર 2 કયો? Now if we take b equal to b, તો કોઈ પણ સેટ b માટે આ રિઝલ્ટ ટ્રુ છે ને. સેકન્ડ નંબર, ફર્સ્ટ નંબર પણ કોઈ પણ સેટ a માટે ટ્રુ છે. તો b ને એક પર્ટિક્યુલર આપણે સેટ લઈ લઈએ, b equal to a intersection e1 complement. તો એના માટે પણ આ ટ્રુ થાય, સેકન્ડ રિઝલ્ટ. સો ફ્રોમ 2 b ના બદલે રિપ્લેસ કરો a intersection e1 complement. તો અહીંયા b ના બદલે રિપ્લેસ કર્યું a intersection e1 complement equal to m star of, અહીંયા b ના બદલે રિપ્લેસ કર્યું a intersection e1 complement. ઇન્ટરસેક્શન e2, જો અહીંયા ઇન્ટરસેક્શન જ છે, બંને ઇન્ટરસેક્શન થાય છે એટલે આપણે બ્રેકેટ કરવાની જરૂર નથી. જો એક ઇન્ટરસેક્શન ને એક યુનિયન હોય તો પેલા બ્રેકેટ કરવો પડે. પ્લસ એમ સ્ટાર બી ના બદલે રિપ્લેસ કર્યું એ ઇન્ટરસેક્શન e1 કોમ્પ્લિમેન્ટ, ઇન્ટરસેક્શન e2 કોમ્પ્લિમેન્ટ. અને નંબર 3 કહીએ. Now by set theory, એક સેટ લીધો આપણે આવો a intersection e1 union a intersection e1 complement intersection e2. જો આ સેટ ક્યાંથી લેવાનો? અહીંથી લેવાનો. આ સેટ ક્યાંથી લેવાનો? અહીંથી લેવાનો. આ b ના બદલે આ રિપ્લેસ કરવાનો, એટલે હવે આ સેટ બાકી હતો. તો આ સેટ અને પછી આ રિઝલ્ટમાં જે આ પહેલો સેટ આવ્યો તે, એ બંનેનો યુનિયન લેવાનો. આવું યાદ રાખો. This is equal to, તો આ યુનિયન છે વચ્ચે, એટલે એ ઇન્ટરસેક્શન આ આખો સેટ લેવો પડે, પછી યુનિયન e1 ઇન્ટરસેક્શન સોરી એ નો આની સાથે ઇન્ટરસેક્શન નહીં, એ નો ઇન્ટરસેક્શન લઈને e1 નો આ બધા સાથે યુનિયન લેવાનો. એવું કરવું પડશે. અહીંથી છૂટું પડીએ છીએ, અહીંથી નથી પડતા. નહીતર એવું કરવું પડે કે આ એક સેટ આખો લીધો, એનો આની સાથે યુનિયન, પછી આ સાઇન ઇન્ટરસેક્શન, પછી આ સેટ અને આ બીજા સેટ સાથે યુનિયન, એવું કરવું પડે. આપણે આમાં આને છૂટું પાડવું છે. તો એ ઇન્ટરસેક્શન અને e1 નો આ બધા સાથે યુનિયન. સેટ થિયરીમાં આ બધું આવે એટલે તમને ખ્યાલ હશે જ બધા. તો હવે આને તમારા e1 નો આની સાથે પણ યુનિયન, પછી ઇન્ટરસેક્શન e1 નો આ e2 સાથે યુનિયન, આ રીતે છૂટું પડ્યું. તો e1 અને e1 કોમ્પ્લિમેન્ટ એ બંને કમ્બાઈન કરો, યુનિયન કરો તો r આવી જાય. ઇન્ટરસેક્શન e1 યુનિયન e2. r નો કોઈ પણ સાથે ઇન્ટરસેક્શન લ્યો તો એ સેટ પોતે આવે, એટલે e1 યુનિયન e2 જ રહેશે અહીંયા. તો આપણે આવું પ્રૂવ કરી શકીએ, a ઇન્ટરસેક્શન e1 યુનિયન e2 ઇક્વલ ટુ આ આખો સેટ, આ બેનો યુનિયન. હવે આને એમ સ્ટાર લગાડીએ એટલે આપણને એક આ જે બધાનું એમ સ્ટાર જોવે છે એ બધું થોડુંક મળશે. બંને સાઈડ એમ સ્ટાર લગાડીએ તો ફાઇનાઇટ સબ એડિટિવિટી તો છે જ આપણી પાસે. એટલે જ્યાં યુનિયન આવે ત્યાં પ્લસ કરીને અલગ અલગ એમ સ્ટાર લેવાનો અને લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ લેવાનો. તો આ બાજુ આખાનો એમ સ્ટાર એમને
લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ પહેલા સેટનો એમ સ્ટાર પ્લસ બીજા સેટનો એમ સ્ટાર, આ પહેલાનો એમ સ્ટાર પ્લસ બીજાનો એમ સ્ટાર. હવે બંને સાઈડ આ એક ટર્મ એડ કરી એમ સ્ટાર એ ઇન્ટરસેક્શન E1 યુનિયન E2 હતું, તો હવે E1 યુનિયન E2 નો કોમ્પ્લિમેન્ટ લઈને એ સાથે ઇન્ટરસેક્શન લઈને એડ કરી ટર્મ. તો જે લેફ્ટ સાઈડ એડ કરી એ જ રાઈટ સાઈડ પણ એડ કરવી પડે. તો રાઈટ સાઈડ આ બંને ટર્મ હતી જ, એમાં એક આ ટર્મ એડ કરી. તો હવે જોઈએ રાઈટ સાઈડ શું થાય છે. એમ સ્ટાર એ ઇન્ટરસેક્શન E1 પ્લસ એમ સ્ટાર એ ઇન્ટરસેક્શન, આ બંને ટર્મ એમની એમ રાખી. અહીંયા E1 નો કોમ્પ્લિમેન્ટ, યુનિયન નું ઇન્ટરસેક્શન અને E2 નો કોમ્પ્લિમેન્ટ. તો હવે નંબર 3 માં આપેલું છે કે આ બંનેનો સમ જે છે એ તો એમ સ્ટાર એ ઇન્ટરસેક્શન E1 કોમ્પ્લિમેન્ટ. નંબર 3 માં આ બંનેનો સમ જે છે એ તો એમ સ્ટાર એ ઇન્ટરસેક્શન E1 કોમ્પ્લિમેન્ટ. તો એ રિપ્લેસ કર્યું આપણે ફ્રોમ 3. તો 1 માં કીધું છે આ બંનેનો સમ છે તો એમ સ્ટાર એ જ, તો એના પરથી આના ઇક્વલ ટુ એમ સ્ટાર એ. તો આપણે પ્રૂવ કરી શક્યા એમ સ્ટાર એ ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ, અથવા તો આ જે લેફ્ટ સાઈડ છે ધેટ ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ એમ સ્ટાર એ. આનો મતલબ એમ સ્ટાર એ ઇઝ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. તો લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ તો હોય જ, એ આપણે અગાઉ વાત થઈ. એટલું લખી દેવાનું ખાલી, ક્લિયરલી બાય સેટ થિયરી એન્ડ ફાઇનાઇટ સબ એડિટિવિટી ઓફ એમ સ્ટાર વી હેવ એમ સ્ટાર એ ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ ધીસ. ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આપણે પ્રૂવ કર્યું. તો ફ્રોમ 4 and 5 બંને ઇક્વલ, બોથ આર સેમ. તો બાય ડેફિનેશન અહીંયા જે સેટ હોય એનો જ કોમ્પ્લિમેન્ટ અહીંયા હોય, તો એ સેટ છે મેઝરેબલ સેટ. તો E1 યુનિયન E2 ઇઝ મેઝરેબલ સેટ. તો આપણે એવું પ્રૂવ કરી શકીએ બે સેટ મેઝરેબલ હોય તો એનો યુનિયન પણ મેઝરેબલ થાય, એક સેટ મેઝરેબલ હોય તો એનો કોમ્પ્લિમેન્ટ પણ મેઝરેબલ થાય. આ બે કન્ડિશન તમે યાદ કરો તો અલ્જીબ્રા ઓફ સેટ્સ ની છે. તો એના માટે આપણે મેઝરેબલ સેટ નો ક્લાસ લઈએ. લેટ સ્ક્રિપ્ટ એમ બી ધી ક્લાસ ઓફ મેઝરેબલ સેટ્સ. એટલે કે એમ નો મેમ્બર જે હોય, સ્ક્રિપ્ટ એમ નો જે કોઈ મેમ્બર હોય એ શું હોય, મેઝરેબલ સેટ હોય. તો એને મેથેમેટિકલી લખવું હોય તો આ રીતે લખી શકાય, સ્ક્રિપ્ટ એમ ઇક્વલ ટુ ધ સેટ ઓફ ઓલ સબસેટ ઓફ all subset E of R such that E is measurable set. એટલે કે measurable set હોય તો એ આનો મેમ્બર છે. તો આપણે આવું બે રિઝલ્ટ પ્રૂવ કર્યા. M has properties E1 E2 belongs to M, એટલે E1 E2 are measurable. Then E1 union E2 belongs to M, એટલે કે E1 union E2 is measurable. E is measurable, then E complement is measurable. એટલે કે E belongs to M implies E complement belongs to M. તો આ બંને કન્ડિશન જે છે એ અલ્જીબ્રા ઓફ સેટ્સ ની હતી. તો સ્ક્રિપ્ટ M જે આપણો છે એ અલ્જીબ્રા ઓફ સેટ થાય. Hence the class script M form an algebra of sets. હવે આપણે જે પ્રેક્ટિસ રહેશે શેની રહેશે, તો કે આને સિગ્મા અલ્જીબ્રા ઓફ સેટ્સ પ્રૂવ કરવાની તરફ આગળ વધશું. એક થિયરમ જોઈએ. Let A be any set and E1 E2 up to En
be pairwise disjoint measurable sets એટલે કે આ finite number of sets છે પણ બધા finite number of sets જે આપેલા છે એ તમામ pairwise disjoint છે અને measurable છે measurable છે એટલે script m ના મેમ્બર છે અને pairwise disjoint આપ્યા છે એટલે પેલું finite additivity prove કરવી હોય તો એના માટે pairwise disjoint હોવા જોઈએ તો એ તરફ આપણે જઈએ છીએ પણ પહેલા આવું પ્રૂવ કરવાનું છે m star of a intersection union of ei I runs from 1 to n or union of these finite sets equal to summation of m star of a intersection ei એટલે કે આ યુનિયન ને આપણે આમ લઈ શકીએ એનો સમેશન થાય અને આ થઈ જશે a intersection ei અને આનું આઉટર મેજર પહેલા આ રિઝલ્ટ આપણે પ્રૂવ કરીએ તો we prove this result by principle of mathematical induction mathematical induction નો લો જે છે તમે જાણો છો first you have to prove the result for n equal to 1 if necessary prove for n equal to 2 assume for less than n and prove for n અથવા assume for એક કોઈ પણ માટે assume કરો ને એમાં +1 માટે +1 કરો તો એ પ્રૂવ કરો n માટે assume કર્યું હોય તો n+1 માટે પ્રૂવ કરવાનું k માટે assume કર્યું હોય તો k+1 માટે પ્રૂવ કરવાનું n-1 માટે assume કર્યું હોય તો n માટે પ્રૂવ કરવાનું એ રીતે તો એ તમામ નેચરલ નંબર માટે પ્રૂવ થાય તો આ જે ઇન્ડક્શન નો લો છે એનો યુઝ કરીને આપણે આને પ્રૂવ કરશું આપણા કેસમાં n = 1 અને n = 2 ની પણ જરૂર પડશે એટલા માટે કે અહીંયા યુનિયન આપ્યો છે તો ઓછામાં ઓછા બે સેટનો યુનિયન લઈને તો આપણે ચેક કરવું પડે ને એક જ સેટ લેશો તો બહુ ઓબ્વિયસ છે રિઝલ્ટ જોઈએ આપણે એટલે બે સેટ લઈને પણ આપણે પ્રૂવ કરશું પછી જે કન્ડિશન આપી છે એ પેર વાઇઝ ડિસજોઇન્ટ એટલે ઓછામાં ઓછી એક પેર તો હોવી જોઈએ ને તો એક પેર નો મતલબ બે સેટ તો થાય તો ફર્સ્ટ લેટ અસ પ્રૂવ ધીસ રિઝલ્ટ ફોર n = 1 first of all say this result is p of n is our given result તો p of n ને પ્રૂવ આ રીતે કરવાનું છે પહેલા આપણે n = 1 માટે n = 1 હોય તો LHS શું થાય m star a intersection n = 1 છે એટલે એક જ સેટ છે E1 તો a intersection E1 અને એ જ રાઈટ સાઈડ ઉપર છે કે નહીં જોઈ લઈએ તો સમેશન i = 1 to 1 એક જ સેટ લેવાનો છે E1 તો m star a intersection E1 એ છે RHS so P1 is obvious P1 is true now for n = 2 બે સેટ લેવાના છે let E1 and E2 are measurable sets with આ પેર જે બને એ ડિસજોઇન્ટ ની પેર બનશે એટલે E1 intersection E2 = null ડિસજોઇન્ટ હોય તો બંને વચ્ચે કોમન કઈ ના હોય એટલે E1 intersection E2 = null હવે જે બીજો છેલ્લો સેટ આપ્યો છે given that E2 is measurable set તો એના ઉપરથી આપણે જોઈએ
by definition m star b equal to a નથી લેતા આપણે b લઈએ છીએ a ની જરૂર પછી પડશે એટલે તો m star b equal to m star b intersection e2 plus m star b intersection e2 complement. This is true for each set b. અને નંબર 1 આપો. હવે ટેક b equal to a intersection e1 union e2. b તો કોઈ પણ સેટ હોય તો ચાલે છે, તો આપણે લઈએ a intersection e1 union e2. તો લેફ્ટ સાઈડ m star of b equal to a intersection e1 union e2 equal to m star b ની જગ્યાએ a intersection e1 union e2 intersection e2 તો છે જ પ્લસ m star b ના બદલે a intersection e1 union e2 intersection e2 complement તો છે જ અને 2 નંબર કર. હવે જોઈએ આપણે આ સેટ શું થાય છે, આ સેટ શું થાય છે બધું જોઈ લઈએ. બાય સેટ થિયરી a intersection e1 union e2 intersection e2 આ પહેલો સેટ જે છે તે ઇક્વલ ટુ a intersection. હવે આ બેને આપણે કમ્બાઈન કરવા છે તો એનો કર્લી બ્રેકેટ એક વધારાનો બ્રેકેટ આપ્યો e1 union e2 intersection e1 intersection e2 union e2 intersection e2. તો e1 intersection e2 તો નલ છે, યુનિયન e2 intersection e2 બે સેટ સરખા જ છે તો એનો ઇન્ટરસેક્શન એ સેટ પોતે જ થાય e2. નલ સેટ સાથે યુનિયન પાછો એ સેટ પોતે થાય એટલે આ થઈ ગયું a intersection e2. હવે આ બીજો સેટ શું છે એ જોઈ લઈએ. તો બીજો સેટ this is equal to a intersection એમને એમ રાખ્યું. હવે આના આની સાથે e1 intersection e2 complement union e2 intersection e2 complement. e1 ને e2 ડિસજોઈન્ટ છે એટલે e2 નો કોમ્પ્લિમેન્ટ જે છે એમાં આખો e1 આવી જાય. વેન ડાયાગ્રામ થી તમે બધું વેરીફાઈ કરી શકો. તો this is equal to e1. first set is e1 union second e2 અને e2 નો કોમ્પ્લિમેન્ટ. તો એ તો નલ જ થાય કારણ કે એ બે માં તો કઈ કોમન હોય નહીં તો નલ. e1 નો નલ સાથે યુનિયન e1 પોતે તો a intersection e1. તો એક સેટ આવ્યો a intersection e1 ને બીજો સેટ આવ્યો a intersection e2. તો પહેલી ટર્મ ને પહેલા લખ્યા, સોરી બીજી ટર્મ ને પહેલા લખીએ ને પહેલી ટર્મ ને પછી લખીએ તો થઈ ગયું આપણે ઇક્વલ ટુ m star a intersection e1 plus m star a intersection e2. તો આ આપણે પ્રૂવ કરવાનું હતું કારણ કે આપણું જે રિઝલ્ટ હતું એમાં n equal to 2 લઈએ તો લેફ્ટ સાઈડ થાય m star a intersection union of e1 and e2. અને રાઈટ સાઈડ જે છે m star a intersection e1 અને m star a intersection e2 અલગ અલગ લઈને એનો સમેશન છે. તો n equal to 2 માટે result is true. So P2 is true. Now suppose Pn minus 1 is true.
p n minus 1 is true હોય તો n minus 1 સુધીનો લઈ શકીએ આપણે, n સુધી નહીં પણ n minus 1 સુધી યુનિયન. તો આપણું જે રિઝલ્ટ છે એમાં n ની બદલે n minus 1 લઈ લ્યો તો અહીંયા n minus 1, અહીંયા n minus 1. તો આ રિઝલ્ટ જે છે એ અહીંયા n minus 1, અહીંયા n minus 1 લ્યો તો આ ટ્રુ છે. પણ ક્યારે કે E1 થી En minus 1 જો પેર વાઇઝ ડિસજોઇન્ટ સેટ્સ હોય અને મેઝરેબલ હોય તો એટલે આપણે લખ્યું છે ફોર પેર વાઇઝ ડિસજોઇન્ટ મેઝરેબલ સેટ્સ E1 E2 up to En minus 1 this is true. Say this equation number 3. હવે આપણે n માટે પ્રૂવ કરવાનું રહેશે. n minus 1 માટે એઝ્યુમ કર્યું તો n માટે પ્રૂવ કરવું હોય તો આપણે n પેર વાઇઝ ડિસજોઇન્ટ સેટ્સ લેવા પડશે, મેઝરેબલ સેટ્સ લેવા પડશે. તો let E1 E2 up to En minus 1 and En are pair wise disjoint sets, pair wise disjoint measurable sets. અહીંયા measurable લેવાનું રહેશે. રહી ગયું છે એટલું લખવાનું, measurable sets. Then તો આ છેલ્લો સેટ છે એ મેઝરેબલ છે En, એને લેવાનો. પહેલાની જેમ જ અગાઉ મેં તમને વાત કરી હતી, અહીંયા E1 અને E2 હોય તો E2 મેઝરેબલ લઈને એના માટે આપણે રિઝલ્ટ લખ્યું હતું. એવી જ રીતે અહીંયા આપણને છેલ્લો સેટ કયો આપ્યો છે En. તો En is measurable set, so for that measurable set m star b equal to m star b intersection En plus m star b intersection En complement for each set B. હવે આ બે વાળા કેસમાં જેમ b equal to આપણે a intersection union of E1 and E2 લીધું હતું તો આપણે હવે લેવું પડશે b equal to a intersection union of E1 E2 up to En. તો આપણે b ને આવું એઝ્યુમ કરવું પડશે. Take b equal to a intersection union of E1 E2 up to En. Then તો હવે ઇક્વેશન નંબર 4 માં પહેલો b ઇન્ટરસેક્શન En શું થાય છે એ જોઈએ ને પછી b ઇન્ટરસેક્શન En કોમ્પ્લિમેન્ટ શું થાય છે એ જોઈએ. તો b ઇન્ટરસેક્શન En ઇક્વલ ટુ b ની જગ્યાએ આ રિપ્લેસ કરીએ અને ઇન્ટરસેક્શન En તો છે જ. તો આ બધાનો યુનિયન છે E1 E2 અપ ટુ En નો. દરેકનો આની સાથે ઇન્ટરસેક્શન લેવા પડશે. તો a ઇન્ટરસેક્શન ઇન્ટુ બ્રેકેટ E1 ઇન્ટરસેક્શન En યુનિયન, E2 ઇન્ટરસેક્શન En યુનિયન, E3 ઇન્ટરસેક્શન A અપ ટુ En ઇન્ટરસેક્શન En. તો આ પેર વાઇઝ ડિસજોઇન્ટ સેટ છે એટલે સેટ અલગ હોય તો એનો ઇન્ટરસેક્શન નલ થાય, સેટ સેમ હોય તો એનો ઇન્ટરસેક્શન એ સેટ પોતે થાય. તો આ બધા બ્રેકેટ્સ ની અંદર આ બધી ટર્મમાં અલગ અલગ સેટ નો ઇન્ટરસેક્શન છે E1 En, E2 En. માત્ર એક જ ટર્મ એવી છે જેમાં બંને સેટ સરખા છે તો એનો આન્સર En આવશે. એટલે આખાનો જે યુનિયન થાય છે એ આન્સર En આવશે. તો એ લીધો આપણે a ઇન્ટરસેક્શન En. હવે બીજી ટર્મ જોઈએ આપણે b ઇન્ટરસેક્શન En કોમ્પ્લિમેન્ટ. અગેન રિપ્લેસ કરો b ની વેલ્યુ. This is equal to a intersection union of ei, I runs from 1 to n, and intersection En complement. તો પહેલાની જેમ જ સેટ થિયરી એપ્લાય કરીએ તો E1 નો આની સાથે ઇન્ટરસેક્શન, E2 નો આની સાથે ઇન્ટરસેક્શન અને એવું લઈ રીતે દરેકનો En કોમ્પ્લિમેન્ટ સાથે ઇન્ટરસેક્શન લઈને પછી વચમાં યુનિયન કરતા જવાનું. તો this is equal to a intersection. અચ્છા હવે આ શું થશે?
E1 અને En તો ડિસજોઈન્ટ છે એટલે En નો કોમ્પ્લિમેન્ટમાં આખો E1 આવી જાય એટલે આખો નો આન્સર E1 આવે, આનો આન્સર E2 આવે. એ રીતે En-1 સુધી ચાલશે અને છેલ્લામાં બંને સેટ આખા અલગ જ છે એટલે એનો ઇન્ટરસેક્શન નલ આવશે. En અને En નો કોમ્પ્લિમેન્ટ એ બેનો ઇન્ટરસેક્શન ઓલવેઝ નલ આવે. તો આ તમામનો યુનિયન કરવાનો છે એટલે E1 થી En-1 નો યુનિયન થશે. આ છેલ્લો તો 5 છે. તો યુનિયન ઓફ I equal to 1 to N-1 of EI. તો હવે આ બંને ટર્મ જે છે એ રિપ્લેસ કરીએ. તો m star of A intersection union of EI equal to પહેલામાં m star A intersection En આવ્યું હતું, બીજામાં union of I equal to 1 to N-1 આવ્યું હતું. આ બંને રિપ્લેસ કર્યું. હવે આ જે સેકન્ડ ટર્મ જે છે એ તો N-1 માટેનું રિઝલ્ટ જે આપણે એઝ્યુમ કરેલું છે એ છે. તો આના ઇક્વલ ટુ તો આમાં આપેલું જ છે, એઝ્યુમ કરેલું રિઝલ્ટ છે. તો આ લખી શકાશે આપણે. તો આના બદલે આપણે આ લખી દીધું ફ્રોમ 3. અને આ એક ટર્મ તો બાકી છે જ m star A intersection En. હવે જો આ ટર્મ ને પણ આમાં સમેશનમાં એડ કરી દો તમે તો છેલ્લે N-1 છે એની જગ્યાએ n સુધી જઈ શકાશે. 1 to m star A intersection En. તો મેથેમેટિકલ ઇન્ડક્શન ની બધી કન્ડિશન આપણે પ્રૂવ કરી લીધી એટલે from mathematical induction P of n is true for all natural number 1 2 up to so on and so on. Hence the theorem માં આપણે આજ કરવાનું હતું. હવે એક રિમાર્ક જોઈ લઈએ કે આ રિઝલ્ટ જે આપણે પ્રૂવ કર્યું એ રિઝલ્ટમાં આ રિઝલ્ટ પ્રૂવ કર્યું છે આપણે. તો આ રિઝલ્ટમાં A ના બદલે R રિપ્લેસ કરો તો શું થાય? તો R સાથે કોઈ પણ નો ઇન્ટરસેક્શન એટલે સેટ પોતે. અહીંયા R લીધો તો R ઇન્ટરસેક્શન આ સેટ પોતે થાય ને. એવી રીતે અહીંયા R ઇન્ટરસેક્શન E1 હોય ત્યારે E1 થાય, E2 હોય ત્યારે E2 થાય, એ રીતે. તો R થી A ના બદલે આપણે R રિપ્લેસ કરીએ તો કારણ કે કોઈ પણ સેટ A માટે રિઝલ્ટ ટ્રુ છે. So in the above result એટલે કે આ રિઝલ્ટ ફરીવાર જોવું ના પડે એટલે લખ્યું છે. If we take A equal to R then we get m star R intersection this equal to m star R intersection EI. તો R નો આની સાથે ઇન્ટરસેક્શન એટલે સેટ પોતે, R ની નો EI સાથે ઇન્ટરસેક્શન એટલે EI. તો આવું રિઝલ્ટ મળ્યું આપણને. આ શું બતાવે છે? ફાઇનાઇટ એડિટિવિટી where E1 E2 En are pairwise disjoint sets. આ બધા મેમ્બર કોના હતા? સ્ક્રિપ્ટ m ના. Thus m star is finite additive on the class script m of measurable sets. તો મેઝરેબલ સેટ્સ નું જે ક્લાસ છે એ ફાઇનાઇટ એડિટિવ, એમાં આઉટર મેઝર જે છે એ ફાઇનાઇટ એડિટિવ છે. કાઉન્ટેબલ સબ એડિટિવ ને તો બધું m સ્ટાર ના આપણે આઉટર મેઝર ના રિઝલ્ટ પ્રૂવ કરેલા જ છે અગાઉ. ફાઇનાઇટ એડિટિવ નું રિઝલ્ટ નહોતું પ્રૂવ કર્યું. તો અહીંયા ફાઇનાઇટ એડિટિવ આપણે પ્રૂવ કર્યું પણ કોના માટે? દરેક માટે નહીં, મેઝરેબલ સેટ ના ક્લાસ ઉપર જ. હવે નવું થિયરમ જોશું નેક્સ્ટ ટાઈમ કારણ કે આ ઘણો ટાઈમ લઈ લેશે, બહુ મોટું થિયરમ છે એટલે આટલું રાખ્યા છે.